वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल करुणा निदान, शब्द गुर पीरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी विच बड़े ही अदब नाल पिछले पहर दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। सतगुरां दी अत्यंत कृपा सदका ये समा आपां नूं प्राप्त होया। आओ इहदा लाभ प्राप्त करिए। सतगुरां दे पावन जीवन कौतुकां दे विचों आप जी ने सरबन कीता सी। सतगुरां दे रवाबी सिख भाई मरदाना जी एक महापुरख भाई फरंदे नूं लेके सतगुरां दे पावन चरनां विच पहुंचे। गुरु नानक साहब महाराज ने नेत्र खोले ने पुछदे ने मरदाने इन्ना लम्मा समा क्यों लाया, कित्थे रह गया सी? भाई मरदाना जी आखन लगे महाराज 3 दिन जान विच लगे, 3 दिन रबाब लभदियां लंघ गए, 3 दिन रस्ते विच आउंदियां समा बतीत हो गया, 9 दिनां दे विच मैनूं ये रबाब प्राप्त हुई है। जिस सज्जन ने मैनूं रबाब बख्शी है साहिब जी वो नाल बैठे आ। भाई फरंदा जी ने गुरु नानक साहब जी की महिमा की, कुछ समा वार्तालाप होया। थोड़े समय बाद उठे ने भाई फरंदा गुरु नानक साहब महाराज तू आग्या जान दी लई सतगुर कहंदे मरदानिया विदा करके आ। ज्यों भाई मरदाना जी विदायगी देण वास्ते सुल्तानपुर लोधी तो थोड़ा दूर गए, भाई फरंदा जी अखां दे सामने अलोप हो गए। यह करिश्मा चमत्कार वेख मरदाना जी बड़े हैरान हन, आश्चर्य हन। इथों तक आप जिया ने पावन कथा का आनंद माणे है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। प्रेम दी पाओ साज गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। विदा करन गवणियो मरदाना भयो अदृशंग सो। केतको गयो न जान्यो ते छिन हेरत बिस्मय हो। जिस वेले भाई मरदाना जी रबाबी फरंदे नूं छड्डण वास्ते विदायगी देण वास्ते जंगलों तो बाहर आए ने, सुल्तानपुर लोधी दी जूह नूं पार कीता। बड़े प्यार भरी मुलाकात सी। भाई फरंदा जी ने भाई मरदाना जी का शुकराना किया, ओ महापुरखा तेरा मैं देन नहीं दे सकता, तू मैनू रब नाल मिलाया, एक जरिया बने तू। वो मिठे मिठे बोलों ने भाई मरदाने का मन मोह लिया। जिस वेले मिलन तो बाद वो संत रूप आत्मा भाई मरदाना जी तो कुछ कदम दूर गई,
खुलियां अखां दे सावे कहंदे ओ जोत अलोप हो गई। दौड़ के भाई मर्दाना जी पिछे तक गए ने पर किते नजर नहीं आया। दृश्य दिसन वाले अदृश्य हो गए। एक बार भाई मर्दाना जी बड़े हैरान हुए, ये हो की गया है, किते मना सुपना ते नहीं आ गया। सच है, अखां दे सामने किसी का अलोप हो जाना एक बार ते हैरान कर दे। जिस वेले वो रब्बी रूह अलोप हुई, भाई मर्दाना जी उसे थां खड़े हुए काफी देर मुड़ मुड़ देखते हैं। हृदय विचार करत भावो विद, भयो न नैन बहीना। मन दे विच सोचते ने मर्दाना जी भी अखां मेरियां बंद नहीं, खुलियां अखां दे सामने अलोप हो जाना ये कोई खेड नहीं है, ये कोई अगमी गल है, गहरी गल है जो मैं गुरु बाबा जी तो पूछ नहीं सकिया ते ना मैं जान सकिया। काफी दूर तक जाके वेखिया वो महापुरख नजर नहीं आया, क्योंकि अखां दे सामने अलोप हो गया चिट्टे चानणे च। पर मन विच कुछ सवाल छड्ड गया। सवाले ने इन्ना मिठा बोलण वाला, मन नूं मोहण वाला, मेरे नाल 2 तो 3 दिन रहा भी रस्ते दे विच, पर उन्हें कोई अपने बारे जिक्र ही नहीं किया। ते मना ना मैं पूछया भी तू आया कित्थों आ ते कौन है। कुछ सवाल मन विच सी जिन्हां दा अजे तक जवाब नहीं मिलिया। मोर टिगते दौर शर साकृगा, भेद ना ते को चीना। अपने मन दे नाल गल्लां करदे मर्दाना जी आउंदे ने, कहंदे मेरे नाल छल जा कर गया, धोखा जाई कर गया, ते चंगा भला तुरिया जांदा सी, एक पल च ही अलोप हो गया, मेरी समझ तो बाहर है, गया कित्थे आया कित्थों सी। जिस नगर विच सतगुरां ने मैनू भेजिया उत्थे दा ते वशिंदा नहीं है। मैं गांव गांव पिंड पिंड घूम के वेखिया, पुछिया, कहंदे कोई भाई फरंदा रहिंदा ही नहीं। ये सोचते सोचते सोचां च डुबे भाई मर्दाना जी जंगल वाले पासे आ गए जिधर सतगुर बैठे सी। पर हुण हैरानी होर भी है भी इस व्यक्ति ने ना मेरे तो रबाब दे पैसे लए, ना ही रस्ते विच किते चज नाल सुत्ता है। गुरु साहब दे कोल भी बैठा थोड़ी देर, इन्हें मेरे नाल अपना दिल नहीं खोलिया, ते जांदे वक्त भी अलोप हो जाना ये बंदियां दा काम नहीं है, ये कोई दैवी रूह लगती है, कोई रब दा प्यारा होवेगा। आयो जब बूझो श्री नानक, कह लो जाए पुचायो। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे कोल हैरान जा हो के मत्था टेक भाई मर्दाना जी बह गए। सतगुरां ने वेख लिया भी इन्हें वेखे है कुछ, अंतरजामी ने भी अंदरों हैरान है, एक चिंता च डुबिया होया है भी जिस इंसान दे नाल मैं इन्ना लंबा समा बतीत कीता, मैनूं भेद ही नहीं आया कौन सी वो, मैं समझ ही नहीं सकिया। ते गुरु साहब दिल दी जान के कहंदे मर्दानिया कित्थों तक छड्ड के आए हैं। परवाह कर रहे ने सतगुर, चोज बरता रहे आ। भाई मर्दाना जी ने सतगुरां वल वेख्या पर कोई जवाब जा ना दिता। डुबिया सोचां च भी जिस बंदे नूं मैं छड्डण गया सी उहने मेरे नाल की कीता। पर गुरु साहब कहंदे मर्दानिया उहनूं कित्थे तक छड्डिया भाई, वो चले गए ने, शहरों बाहर छड्ड के आए हो जां जंगलों बाहर छड्डिया। सतगुरां दे वचनां नूं सुन के भाई मर्दाना जी होर आश्चर्य हुए, होर हैरान हुए ने। मोर टिगते दौर दिस्यो नाही, हेर ते अचरज आयो। आखन लगे बाबा मैं उहनूं की छड्ड के आउणा सी, वो ते मेरे नाल तुरदा तुरदा शहरों बाहर गया है, एकदम अदृश्य हो गया, अलोप हो गया। मैनू ते अजे तक समझ नहीं आउंदी, मेरे नाल कपट जा कर गया, छल जा कर गया, दस के भी नहीं गया, पता नहीं कौन सी। गुरु साहब मुस्कुरा पे, क्योंकि भाई मर्दाना जी भोलेपन च कह रहे हैं भी महाराज मैनू तो पता ही नहीं भी जिस व्यक्ति मैं छड्डण गया कौन सी वो, पर उन्होंने दस के ते जाना चाहिए सी ना
मन च ये सी भी जे मैनू पता हुंदा कोई संत महापुरख मैं चरण फड़ लैंदा, कुछ मंग ही लैंदा। भाई मरदाना जी ये सोचते रहे, सतगुर तां पुछदे, कहंदे मरदाने छड्ड आया सही सलामत? कहंदे बाबा जी छड्ड के उहनूं आईदा हुंदा जिहड़ा मिल के जांदा है। जो चुप चपीते अलोप होया उहनूं की छड्डना हुंदा ए। कह कर बैस गयो मरदाना, बूझन लगा दयाला। आखिरकार भाई मरदाना सतगुरां दे नेड़े हो के बह गया। कहंदा बाबा एक गल पुछां? मर्द कहंदे बोल मरदाने। गुरु साहब जानते सी ने पुछना की है। कहंदा मर्द जिहड़ा व्यक्ति अलोप हो गया, छुप गया, ये कोई आम ते नहीं है। मैनू नहीं लगता कोई साडे वर्गा संसारी होएगा। ये है कौन है? जरा ओदे बारे दस दो। तो कौन ए मानव स्वामी, जाहे सुभाए रसाला। स्वामी जी कृपा करके दसो जिस बंदे दा सुभाव इन्ना मिठा है, जिहदे बोल इन्ने प्यारे सी, रंगले सी, जिहदे नाल रहिंदियां समय दा पता ही नहीं सी लगदा कद बतीत हो गया, 3 दिन कदों लंघे नहीं पता लगा। पर मैं नहीं जानदा कौन है। तुहानू ते पता, तुसी ते सब कुछ जानदे हो, कृपा करके मैनू ओहदे बारे दस दिओ। ओहदा अलोप हो जाना मैनू अंदरों अंदर खा रहा है, परेशान करदा है भी अलोप होने वाला व्यक्ति कोई दुनियावी नहीं है, संसारी नहीं है। वो किसी होर देश का लगता है, किसी होर धरती तो आया लगता है। पर नरन से या की गत है, रुचर रूप दुतवाना। गुरु साहब कहते छड्ड मरदानिया की लेना है? कहता नहीं मर्द मैनू पहला दसो भी है कौन हो। वो किसी होर धरती का मनुख लगता है, कोई बंदगी वाली रूह लगती है। मैं ਉਹਦੇ बारे जानना चाहना जिहदे नाल इन्ना समा बतीत कीता है। जे मैं मेरे नालों ना आउंदा ते मैं ना पुछदा। जिन्हें मैनू रवाब दिती है, जिन्हें मैनू आख्या मरदानिया तू इहदा मुल नहीं दे सकदा, केवल गुरु बाबे दे सामने वजाउणी है, मर्ज मैं ਉਹਦੇ बारे पुछ रहा हाँ। सतगुर कहंदे मरदानिया जे तू जिद करदा भाई नेड़े आ जा, आ तेनू दसीए वो शख्स कौन है। ओहर रबाब उपायन दीना, सुभग अलौकिक आना। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे वेख मरदानिया किन्नी सोहनी रबाब देखे गई है। भाई मरदाना कहंदे पातशाह बड़ी सुंदर है, अति सुंदर। ऐसी रबाब ना मैं कदे सुनी ना किसे कोल वेखी, जिहड़ी वेखण नूं बड़ी सोहनी आ ते बोलदी किन्नी सोहनी होनी, बचूगी किन्नी सोहनी। मर्द मुस्कराई जाना अपने आनंद विच, क्योंकि भाई मरदाने दे अंदर ख्यालां दे उछाड़ लगी हुई है। वो गल्लां गल्लां च मर्द नूं पुछना चाहुंदा भी रबाब दी जी ने भेटा नहीं लई, 7 रुपए मेरी जेब च उसे तरह पए ने, आखिरकार वो बना के लैके कित्थों आया है? ਇਹੋ जी केड़ी दुकान है, केड़ा शाहूकार है जिन्हें इन्नी कीमती वस्तु मुफ्त विच भेंट कीती है। दीनानाथ कबिहु जह गाथा, पयो जे अंतर ध्याना। सतगुर कहंदे सुन मरदानिया वो अलोप नहीं होया, अंतर ध्यान होया। अलोप होण ते अंतर ध्यान होण च फर्क है। अलोप हुई चीज लभी जा सकती है, किते ना किते दिस सकती है, नजर आ सकती है। कुछ चीज़ां साडी अखां तो अलोप हो जांदियां ने, कदे कदे सूरज अलोप हो जाता है, बदलों के विच दिसदा नहीं, फिर आ जाता ना। पर जो गुप्त हो जाए, अंतर ध्यान हो जाए, वो अपने आप तो ही प्रगट होया हुंदा ते अपने आप च ही छुपिया हुंदा है। उन्होंने कोई तीजा दूजा नहीं लभ सकता। अलोप हुई वस्तु नूं असीं लभ सकते हैं। बड़ा कुछ दुनिया ते ऐसा अलोप हो जाता, लभ्या जाता है। बड़िया प्रजातियां जीवां दियां अलोप हो जांदियां ने, लभ पैंदियां ने, अवशेष मिल जाते अलोप चीज दे। पर जो अंतर ध्यान हो जी उन्हें कौन लभ सकता है? अंतर ध्यान एक अवस्था है, वो अपने आप ही हो सकते हैं, अपने आप को प्रगट कर सकते हैं। बंदगी वालियां दी अवस्था होंदी है। सतगुर कहंदे मरदानिया वो अंतर ध्यान होया ए। शकतवान पिख बिस्मय मुझ मन, सुन श्री गुरु बखाना। पर सतगुरु जी मैनू भी लगता सी भी ये कोई शक्तियां वाला करामातां वाला व्यक्ति है।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਕੁਛ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਗਦਰਭਨ ਮਾਹੀ ਜੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਗੰਧਰਵ। ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵੇਖੀਏ, ਨਾ ਗੰਧਰਵ ਲੱਭਣੇ ਨਾ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਲੱਭਣੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੰਧਰਵ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੰਧਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੰਧਰਵ। ਤੇ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਨਰਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਸੁਰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦਉ ਰੱਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ। ਰਿਜੈਕਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਰੱਦ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ 18 ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੰਧਰਵ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਗੰਧਰਵ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ, ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਰਵਾਬ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਰਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜਣੀ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਉਸ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਵਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਰਵਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਰਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਰਵਾਬੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਰਵਾਬੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਵਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵਾਬੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਵਾਬੀ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਰਵਾਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਟਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਗ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਜਾਖਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੰਧਰਵ। ਗੰਧਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਤ ਰੂਹ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ।
ਦੇਵਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਦੇਵ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਏ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਧਰਵ ਬਣ ਗਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਛਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਲੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਦਿਨ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਇਹ ਰਬਾਬ ਕਰ ਤਾਰੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਕੌਣ ਆਏਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ, ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਮੂੰਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਖ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਚਰੰਕਾਲ ਕੀ ਚਾਹੇ ਹੁਤੀ ਮਨ ਬਾਦਤ ਦੇਨ ਰਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਰਸ ਭਰੀ ਰਬਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਇਹ ਰਬਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਤਜੁਗ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਥੋੜਾ ਵੀ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਡੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਰਬਾਬ ਤੂੰ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੁਛ ਪਲ ਬੈਠਾ ਮਰਦ ਕੋਲੇ, ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਬਸ ਉਸ ਵੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਰੂਹ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਵਾਬ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਬਦਈਓ ਬਿਜਾਵੋ ਲੀ ਕਰ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰ ਦਰਹਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੁੱਕ ਫਿਰ ਰਵਾਬ, ਬਜਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਬਾਬ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਈ, ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਵਾਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫਰੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਇਸ ਰਵਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ, ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਵਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਚੁੱਕ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮੱਥੇ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਰਵਾਬ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਵਾਬ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਦੀ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰਵਾਬ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਰਵਾਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਜਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਏ ਸੋ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮਰਦਾਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਤਬ ਸੁਰ ਕੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਰਵਾਬ ਨੂੰ ਕਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਰਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਥੋਂ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੇਸੁਰਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਜੇ ਬੇਸੁਰਾ ਵੱਜੂਗਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰਿਦਮ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭੰਨਿਓ ਬਨਹਿ ਸੁਰ ਆਪੇ ਬਾਵੋ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰ ਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਨ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਰ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਹੱਥ ਰੱਖ ਤਾਰ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੱਜੂਗੀ ਵੀ ਆਪ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈ। ਕੈਸਾ ਅਲੌਕਿਕ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ, ਸੰਗੀਤ, ਆਵਾਜ਼, ਰਿਦਮ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਸੁਣਤ ਵਜਾਇਓ ਤੀ ਤਤਕਾਲਾ ਸੁਰ ਬਨ ਗਾ ਤਬ ਆਪੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਲੱਗੇ ਵਜਾਉਣ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਧੁਨ ਵਾਲੀ ਮਧੁਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ, ਐਸਾ ਰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਦਮਾਸਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਬ ਵੱਜੀ, ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪਲਕਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਐਸਾ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਾ ਅਚਰਜ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਹੇ ਸੁਰ ਸੁਰ ਥਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗੀ ਰਵਾਬ ਨਾ ਵੱਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਠੋਰ ਤੋਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਮੋਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਰਿਦਮ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਬਾਬ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਪਦਮਾਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਬਾਬ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜੰਤਰੀ ਚੱਜ ਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰਬੀ ਦਾ ਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੂੰਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਬਾਬ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੇਸੁੱਧ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਰਬਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨਤੀ, ਹੋਵਹਿ ਤਾਰ ਮਝਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਬਾਬ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਧੁਰ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਰਸ ਘੋਲਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਖੜ ਗਏ। ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਏ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਐ। ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਪਸ ਪੰਛੀ ਸਭ, ਮੋਹੇ ਮਨ ਉਦਿਆਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆ ਗਏ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਹਿਰਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਬਸ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਭ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਹਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਝਰਨਾਹਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਰਬਾਬ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਤੇ ਰਸ ਨਿਚਰਨ ਲੱਗਿਓ, ਵਿਸਰਸ ਭਿੰਨ ਅਪਾਨਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਵਜਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਰਸ ਹੀ ਰਸ, ਮਧੁਰ ਰਸ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਟਪਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਏ, ਲਗੇ ਸਮਾਦ ਅਖੰਡਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਦਮਾਸਣ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਧੁਰ ਧੁਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਲਕ ਜੁਟੀ ਜੁਗ ਭਏ ਵਿਦੇਹਾ, ਸਵਾਸ ਦਸਮ ਦਰ ਮੰਡਾ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪਲਕਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸਵਾਸ ਚੜ ਗਏ। ਇਸ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਓ ਅਸ਼ੋਭ ਸ਼ੋਰੇ ਨਹਿ ਤੇਨੋ ਕੋ,
बीत गए दिन दो। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਕਹਿਣੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਪਿਆਰ ਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਰਬਾਬ। ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਬਾਬੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 2 ਦਿਨ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਬਾਬ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰਬਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਦਮਾਸਨ ਬੈਸੇ ਅਸ ਸੋਹਿਤ, ਜਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਲ ਮਲ ਖੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਬਾਬ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਪਦਮਾਸਣ, ਏਦਾਂ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਧੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਸੁਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਬਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਕਦੋਂ ਖੋਲਣਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਚਰਨ, ਮਨ ਮਨੂਰ ਮਮ ਭੇਟ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਸਰੀਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਆਨੰਦ ਚ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਮਨ ਚ ਖਿਆਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਭਲੇ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਏ। ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਉਡਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।